Okay, good afternoon all. This is, I think, our fifth lecture. So we'll start from, I think, we have covered with, just a minute, need to share something. Uh, okay. Hmm. Going to share a screen. Okay. Hmm. So, I think we are in the first program wherein we check all those things. Important is every programming is start with Hello World program. So this is our first program, that is Hello World. So IOStream is header file wherein we actually covered those things in IOStream. So there are two ways to. Is it visible? No? Is it visible? Whatever there is on my screen is visible to you. Okay, okay, no issues. So I think from this we started in last lecture. So IOStream we can write in two ways, right? In brackets or in double quotes, right? So in two ways we can write that we'll discuss in last lecture. This is about no header file. So hash include understand by preprocessor. Now what is preprocessor compiler that you know? Yes, anyone just tell me what is preprocessor compiler and all? What all things are there? Hmm? Have you gone through these terminologies? Preprocessor, compilation and all? Anyone? Put it in chat, no? Put it in chat. I think that should be covered in C. What all compilation stages are there and what is actually preprocessor and all. If you're gone through, no, it's bit easy for me to explain. Okay, put it in chat, no? Okay. प्लीज एक्सप्लेन ओके हे सगळंच एक्सप्लेन करणं थोडंसं डिफिकल्ट होईल सी प्री प्रोसेसर परत आपण वी आर ॲक्च्युली डायवर्टिंग फ्रॉम आर contents. We are learning OP with C++. We have huge content in our syllabus, and it's not possible to complete in per week 2 lectures, right? So it's quite difficult for me to complete all those things. Still, preprocessors, compilers are all are software, right? Those are written, right? Compiler is also software wherein you are actually converted your program from your language, or rather high level language, to a machine level language, right? So preprocessor is also used for pre-processing, wherein before compilation all the tasks related to that program should be handled by preprocessor, right? So preprocessor actually check all those, just like hash include is a directive wherein if preprocessor identifies that hash include is there, it includes whatever file which is mentioned in that bracket is included in your file, right? Kind of a process. Even though macros, I think macros are there, no? If you are gone through macros, no, what it will do is it will check that macro with your program, and that directly will be converted into whatever values are there, right? So such things are done by preprocessor. Have you gone through macros? Have you gone through macros? Hmm? Put it in chat. Macro बघितलं का काय? Okay. मॅक्रोज माहिती आहे का कुणाला रे?
फक्त एक सिम्पल प्रोग्राम दाखवतो. जस्ट लाईक मी म्हटलं की मॅथ्समध्ये पाय असतं. व्हॉट इज दॅट? मॅथ्समध्ये पाय असतं. व्हॉट इज दॅट? You know about pi, no? Put it in chat. Are you with me? तुम्ही ऐकताय का माझं? ओके. ओके. सो मॅथ्समध्ये पाय असतं असं म्हटलं तर मग काय होतं त्याचं? पाय म्हणजे काय? येस, एक्झॅक्टली. पाय सिम्पली तुमचं ब्रेननं कन्वर्ट काय केलं, पाय इज इक्वल टू 3.14. लाईकवाईज नो, मॅक्रोज सुद्धा असेच असतात, ज्या ज्या व्हॅल्यूज तुम्ही आता मी टाइम बिंग फक्त हे तुम्ही स्वतः आता हे बघा, मॅक्रोज ॲक्च्युली सीमध्ये कव्हर व्हायला पाहिजे होतं, स्टील माहिती नाही आहेत. सो एक सिम्पल एक्झाम्पल मी सांगतो ना. मी असं म्हटलं ना, हॅज डिफाईन ए स्क्वेअर टी, तर त्यानं काय स्क्वेअर रूट नको, एस क्यू स्क्वेअर. तर स्क्वेअर म्हणजे काय? ए इंटू ए, सिम्पली. टेक मच टाइम. ओके. काय प्रोग्राम केलं मी? तर हॅज डिफाईन राधा मॅक्रो लिहिला आहे की हे फंक्शन आहे, ए स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए असं असेल तर डायरेक्टली रिप्लेस कर. राईट. त्याचं एक्झाम्पल बघू. आता हा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर इज 25 ना. आलं का लक्षात? Okay, so square is 25. So wherever it will find no this function किंवा हे जिथं जिथं सापडतं ना, तिथं तिथं those are values are replaced by this thing. Getting? Whatever value is there म्हणजे काय, तर याचं काय होतं, 5 इंटू 5, राईट. सो दिस इज सिम्पली कॉल्ड नो. हे कोण करतं, तर हे प्री प्रोसेसर करतो. आता हॅज डिफाईन म्हणजे काय, त्याच्या लक्षात येतं की इथं काहीतरी डिफाईन केलंय. सो स्क्वेअर असं जिथं दिसेल तिथं हे रिप्लेस कर, काइंड ऑफ, राईट. सो दिस इज सिम्पली नो मॅक्रो. आता ही प्री प्रोसेसर टर्मिनॉलॉजी आहे. प्री प्रोसेसर म्हणजे काय, तर तुम्ही कंपायलेशनच्या आधी ज्यावेळेस हे होतं ना, त्यावेळेस ते डायरेक्टली काय करतं, चेंज करून टाकतं त्याच्या व्हॅल्यूज. म्हणजे एस क्यू आर इंटू ब्रॅकेट 5 म्हणजे काय, तर जे काही 5 इंटू 5 आहे त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला तिथं प्रिंट करायची आहे, काइंड ऑफ, राईट. सो हे सिम्पली मॅक्रो आहे. जसं की फंक्शन फंक्शन तुमचे असतात ते रन टाईमला कॉल करता तुम्ही, कंपायलेशनच्या वेळेस होत नाही, तर रन टाईमला होतात, काइंड ऑफ. हे ते कंपायलेशनच्या आधी प्री प्रोसेसरला, आता कंपायलेशनच्या स्टेजला होतं, राईट. आता मी 5 होतं, तेच 5 मी असं लिहिलं. लक्षात येतं का? ओके. व्हॅल्यू काय आली? व्हॅल्यू काय आली? वाय इज इट सो? वाय इज इट सो? अरे कोणीतरी टाका काहीतरी, येस नो माहीत नाही असं तरी टाका ना, म्हणजे मला एक्सप्लेन करता येईल पटापट.
ओके, हे फंक्शन आहे, ऍड फंक्शन इज नॉट जस्टिफाईड म्हणजे ऐश्वर्या, ऍड फंक्शन कुठं लिहिलं मी? ओके, ऍड फंक्शन, ओके ओके, फॉर दॅट फंक्शन इज नॉट जस्टिफाईड. फंक्शन पण कुठं आहे फॉर दिस? नो, आय थिंक तुम्ही याच्यासाठी म्हणतात ना? ओके, सो सो ना, हे डायरेक्टली रिप्लेस करते वॉट एव्हर व्हॅल्यूज आर देअर, नो. सो हे डायरेक्टली रिप्लेस करते म्हणजे काय, तर 2 + 3 इज ट्रीटेड टू बी एज ए, राईट? सो जस्ट अ मिनिट, 2 + 3 ते ट्रीटमेंट कशी असते, ए म्हणजे काय लिहिलंय, 2 + 3 रा, असं येतं इन टू, परत 2 + 3 असं ॲक्च्युली ते रिप्लेस करतं. सो त्या केसमध्ये ना हे एक्सप्रेशन कन्सिडर करतं आणि हे त्याचं करतं. म्हणजे पहिल्यांदा आता हे प्रेसिडेन्स वगैरे आपण बघितलं तर मल्टिप्लिकेशन आधी व्हायला पाहिजे मग ॲडिशन होते. सो त्या केसमध्ये ही मल्टिप्लिकेशन होते आणि हे काय होतं, 2 पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन होते, 3 × 2 इज 6 आणि परत 3 राहतं ना. परत 6 + 3 इज 9 +2 is 11. That should be, I think, is there as an answer, right? असं actually होतं ते. So it is quite a replacement. Whatever you have there, no, ते directly replace करतं. ओके, आला. सो अशी व्हॅल्यू ती चेंज केली, ना की ते अंडरस्टँड करते. वॉट एव्हर इज देअर शुड बी डिरेक्टली रिप्लेस्ड इन कंपायलेशन स्टेज, राईट? सिम्पली प्री प्रोसेसर करतो, राईट? सो काइंड ऑफ हे 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 थोडंसं आहे याच्यात. आता मी काय सांगत होतो, हां, इथं होतो आपण. ओके, सो हे हे एक्सटेन्शन मॉडर्न स्टाईल नेम स्पेसेस आपण बोललो होतो. नेम स्पेसेसबद्दल काही प्रॉब्लेम्स होते ना तुम्हाला? काय काय प्रॉब्लेम होते ते? नेम स्पेसेस कळलं नाही वगैरे? नेम स्पेसेस सिम्पली लॉजिकल रिजनिंग, की तुम्ही हे यूज करायचं, जे काही सेक्शन आहेत लॉजिकल सेक्शन, दॅट शुड बी ट्रीटेड इन नेम स्पेसेस. सो आयडेंटिफाय होतं. सो यांनी काय होतं की समजा मला नंबर ऑफ क्लासेस यूज करायचे आहेत, म्हणजे काय, तर इकडं मी जर कॉलेजचं सॉफ्टवेअर करत असेल तर इवन दो इन KIT वी हॅव अकाउंट डिपार्टमेंट, वी हॅव कम्प्युटर डिपार्टमेंट, वी हॅव मेकॅनिकल डिपार्टमेंट, वेरेन तेच सॉफ्टवेअर मी जर DY पाटील रिलेटेड म्हटलं तर त्यांच्याकडे सुद्धा कम्प्युटर डिपार्टमेंट आहे, मेकॅनिकल आहे, अकाउंट सेक्शन आहे, काइंड ऑफ, राईट? सो तीच नावं मी यूज करू शकतो. जर मी क्लास KIT म्हटलं तर जसं क्लास रादर त्या नेमस्पेसमध्ये क्लास KIT केला आणि त्याच्यात ह्या फंक्शनॅलिटी प्रोव्हाइड करायची म्हटलं, हे डिपार्टमेंट करायची म्हटले किंवा क्लासेस करायचे म्हटले, तरी तसं मी DY पाटीलला करू शकतो, राईट? जस्ट यू नीड टू मेन्शन अ नेम स्पेसेस, की मी इकडे एक नेम स्पेस कन्सिडर करायचा, तिकडे एक नेम स्पेस कन्सिडर करायचा. सो ते रियुजेबिलिटीसाठी खूप इझी जातं, राईट? सो काइंड ऑफ की लॉजिकल एंटिटी आहे नेमस्पेस, हे आपण बघितलं होतं. हे तुम्हाला मी दाखवलं होतं की लोकल व्हेरिएबल रादर ग्लोबल नेमस्पेस कसं म्हणतात. ग्लोबल नेमस्पेस म्हणजे मेनच्या बाहेर जे रादर मेन्शन केला, दोज आर ग्लोबल व्हेरिएबल्स. सो जर तुम्ही स्टँडर्ड नेमस्पेस नाही मेन्शन केला, दॅट मीन्स इट इज इन ग्लोबल नेमस्पेस, राईट? स्टील वॉट एव्हर फंक्शनॅलिटी इज यूज इन C++, राईट, किंवा लायब्ररी फाईल्स विच आर देअर इन C++ आर मेन्शनड इन स्टँडर्ड नेमस्पेस. सो इथं काय सांगितलं होतं की यू हॅव टू हॅव युझिंग स्टँडर्ड नेमस्पेस ॲज युअर फर्स्ट स्टेटमेंट, राईट? हा मी काहीतरी सांगितलं होतं तुम्हाला की हे असं असायला पाहिजे, युझिंग नेमस्पेस STD एज शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर IO स्ट्रीम. आता हे असं का, तर इट इज अन ANSI स्टँडर्ड, राईट? ANSI स्टँडर्डमध्ये असं त्यांनी मेन्शन केलंय की हे इथं लास्ट स्टेटमेंट आहे. ह्या स्लाइडवर जे आता आपण बघतोय त्याच्या लास्ट स्लाइडवर आहे की यू ॲज पर ANSI ISO स्टँडर्ड C++ यूज ऑफ नेमस्पेस इज कंपल्सरी, राईट? सो ते मेन्शन करावं लागतं. सो तो लास्ट टाइम तुम्ही विचारला होता की प्रश्न टर्बो सी वगैरे असं कोणीतरी विचारलं होतं. सो जे हे जे स्टँडर्डाईज झालं त्याच्या आधी टर्बो सी होतं. सो त्याने 12th वगैरे कुठेतरी यूज केलं होतं. सो त्या केसमध्ये ते नसेल ना. काही काही स्टँडर्ड चेंज होत असतात. बट नाव फॉर रिसेंट कंपायलर्स, नो, you must have namespaces as your second statement rather after you can say IO string, right? So हे आहे. हे एक्झाम्पल झालं होतं का लास्ट टाइम? हे एक्झाम्पल झालं होतं क्रिएटिंग ओन नेम स्पेसेस.
ओके, हे सांगितलं होतं. ओके, यू कॅन, ओके यू कॅन क्रिएट युअर ओन नेम स्पेसेस, राईट. की एकच व्हेरिएबल मी दोन नेम स्पेसेसमध्ये यूज करतो आणि त्या केसमध्ये ते ॲक्सेस केले नेम स्पेसचं आणि तुम्ही बघू शकता, राईट. सो तोही प्रोग्राम आय थिंक घेतला होता. देन what is there, no? Okay, what is देअर इन अ प्रोग्राम. आता प्रोग्राममध्ये आपण पहिल्यांदा बघितलं की आय एन टी मेन इज देअर इन एव्हरी प्रोग्राम, राईट. सो व्हॉट इज दॅट INT मेन जे आपल्याला यूज करायला लागतं. सो यू ऑल्सो मस्ट हॅव रादर मेन फंक्शन फॉर एव्हरी प्रोग्राम. आता हे मेन फंक्शन काय, सो इट इज सिम्पली अ लायब्ररी फंक्शन जे ॲक्च्युली एंट्री पॉईंट फंक्शन कन्सिडर केलं जातं, राईट. सो फॉर ईच अँड एव्हरी प्रोग्राम, whatever classes and all you are going to write for your program should be accessed or should be called with using this main function. Rather, main is treated to be as no your entry point function, राईट. इथूनच तुमचा प्रोग्राम स्टार्ट होतो. तुम्ही हे फंक्शन कुठेही लिहिलं तरी, राईट. इवन तुमचं लॉजिकल रिझन आहे प्रोग्रामचं, त्याच्या एंडला जरी लिहिलं तरी प्रोग्राम इथूनच स्टार्ट होतो. इट इज ट्रीटेड टू बी ॲज एंट्री पॉईंट फंक्शन, राईट. सो ते आहे. आता ह्याच्यात थोडा चेंज आहे की सी मध्ये मेनचा रिटर्न टाईप मेन्शन केला. ऍक्च्युली याच्या आधी मेन जे होतं सी मध्ये त्याचा कन्सिडर करायचे किंवा नाही, तुम्ही वॉइड मेन्शन केलं तरी चालायचं आणि टाकायचं, म्हणजे वॉइड मेन असं कन्सिडर केलं तरी चालायचं. पण C++ स्टँडर्डनुसार INT हा रिटर्न टाईप शुड बी देअर. ते ऍक्च्युली दोन व्हॅल्यूज कन्सिडर करतं. रादर INT इज ट्रीटेड टू बी ॲज रिटर्न टाईप, की ते फंक्शन जनरली फंक्शन वेन यू हॅव फंक्शन नो, त्याला तुम्ही व्हॅल्यू पाठवल्या पाहिजेत आणि त्याच्याकडनं रिझल्ट रिटर्न करून घेतला पाहिजे. सी इट इज काइंड ऑफ अ प्रोसेसिंग थिंग, राईट. असं ट्रीटमेंट असते फंक्शनची. सो तुम्ही त्या केसमध्ये त्याला डेटा पाठवायचा आणि त्याच्याकडनं रिझल्ट रिटर्न करायचं. सो हेच आहे की याच्याकडनं काय रिटर्न करायचं. सो INT मेन तुम्ही ट्रीटमेंटला घेतलं तर त्याच्यातनं रिटर्न झिरो. आता रिटर्न झिरो म्हणजे काय, तर ते कन्सिडर केलं जातं, राईट. ते पुढे सांगेन मी काय आहे. स्टील याच्यात पॅरामीटर आहेत जे तुम्ही यूज करता, त्याचे वेगवेगळे फ्लेवर्स आहेत मेन फंक्शनचे, ज्याच्यात आर्ग्युमेंट वगैरे सुद्धा पास करता येतात. जर पॅरामीटर नसेल तर तुम्ही डायरेक्टली ब्रॅकेट्स, राउंडेड ब्रॅकेट्स टाकले तरी चालतात. सी मध्ये तसं नव्हतं. सी मध्ये तुम्हाला वॉइड वगैरे मेन्शन करावं लागतं. इथं तसं नाही आहे, राईट. तुम्ही डायरेक्टली मेन्शन करायचं. अदरवाईज यू कॅन यूज पॅरामीटर्स ॲज वेल, राईट. सो दिस इज अ फंक्शन वेर इन you start your program. Then return type. Return type 0. Obviously return type mention केलाय तुम्ही integer. So a statement which is used at the end of every main function is return 0. म्हणजे काय, तर हे टर्मिनेशनची साईन आहे. इट विल शो दॅट द मेन फंक्शन इज गोइंग टू टर्मिनेट, राईट. सो रिटर्न झिरो झालं तर काय करतं, रादर रिटर्न झिरो ऑपरेटिंग सिस्टीमला आपण पाठवतो. त्या केसमध्ये इट इज सिम्पली अ सिग्नल दॅट इफ इट गेट्स नो रिटर्न झिरो, इट इज सिम्पली अ नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ फंक्शन. आणि जर नॉन झिरो व्हॅल्यू असेल तर ते अबनॉर्मल टर्मिनेशन आहे, राईट. सो हे इम्पॉर्टंट आहे या केसमध्ये की रिटर्न झिरो असेल तर त्याचं फंक्शन प्रॉपरली एक्झिक्यूट झालंय आणि ते नॉर्मल टर्मिनेशन आहे. नॉन झिरो व्हॅल्यू असेल इन दॅट केस जनरली ती 1 असते, तर त्या केसमध्ये नॉर्मल टर्मिनेशन असतं प्रोग्रामचं. देन वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग विच इज देअर इज रिटर्न झिरो लिहिलं तरी चालतं, नाही लिहिलं तरी चालतं. सो ते मेन फंक्शन जे आहे, तुम्ही दॅट रिटर्न झिरो लाईन इज ऑप्शनल इन केस ऑफ C++, राईट. जर ते नाही लिहिलं तर ऑप्शनल आहे म्हणजे काय, द ट्रीटमेंट इज सेम फॉर कंपायलर दॅट इट विल ऑटोमॅटिकली ॲड दॅट रिटर्न झिरो ॲट दी एंड ऑफ मेन फंक्शन. म्हणजे ते इम्प्लिसिटली त्याला ॲड करून टाकतं जरी तुम्ही प्रोव्हाइड नाही केलं तरी. आता हा इम्प्लिसिटली हा वर्ड इम्पॉर्टंट आहे, जो नंबर ऑफ टाइम्स येईल याच्या पुढं इन केस ऑफ कंपायलर्स, राईट. सो कंपायलर हे सॉफ्टवेअर आहे जे कन्वर्ट करतं प्रोग्राम. सो त्या केसमध्ये C++ कंपायलर काय करतो, जर तुम्ही प्रोव्हाइड नाही केलं रिटर्न झिरो तर ते ॲड करतो, राईट. Again, one more thing which is there that you're saying here is cout आणि scene. आता हे दोन रादर वर्ड्स आहेत, कीवर्ड्स आहेत जे इथं यूज झालेत ना, आपण बघितलं असेल, जे मी नंतर सांगतो असं तुम्हाला सांगितलं होतं. सो cout इज stands for console output, right? So whatever you are written in the double quote should be printed on your console or on your
output device, right? So cout is a standard input, right? Wherein you use that symbol with no insertion operator. Operator is there on your screen. If you use that cout with that insertion operator, no, whatever you mentioned into that double quote should be passed to कन्सोल और आउटपुट डिव्हाइस राईट. सो हे कॉम्बिनेशन आहे. जसं की तुम्ही सी मध्ये प्रिंटफ फंक्शन यूज करत होता. प्रिंटफ फंक्शन राऊंड ब्रॅकेट इनटू डबल कोट अँपरसँड डी, जर तुमचं इंटिजर व्हॅल्यू असेल अँपरसँड एस वगैरे, हे 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 खूप काहीतरी लेंदी ही प्रोसेस होती, डिफिकल्ट प्रोसेस होती. ही ही थोडीशी इथं इझी केली आहे. वेर इन whatever you want to put it on your console, you can directly rather send it to console, right? cout आणि insertion operator वापरला तर त्या केसमध्ये तुम्हाला व्हॅल्यूज पाठवता येतात आणि हे करता येतात. तसंच जसं आउटपुटसाठी cout, तसंच इनपुटसाठी cin आहे. cin refers to console input. Rather, cin stands for console input, wherein it is simply called a standard input. आता हे extraction operator बरोबर यूज केलं जातं. जसं symbol is also there on your screen. लास्ट लाईन आहे तिथं सिम्बॉल आहे, जस्ट गो अँड चेक, राईट. सो तो आहे. बाय युझिंग दिस नो यू कॅन रीड द व्हॅल्यू फ्रॉम इनपुट डिव्हाइस. आता इनपुट डिव्हाइस म्हणजे काय, जनरली तुम्ही कीबोर्ड कडून व्हॅल्यूज घेता, जे ते पाठवता आणि स्टोअर करता ज्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्यांच्याकडे. सो दिस इज सिम्पली नो सी इन अँड सी आउट फंक्शन्स. आता हे कुठं असतं अवेलेबल, सॉरी, हे अवेलेबल कुठं असतं तर स्टँडर्ड जी तुमची आय ओ स्ट्रीम फाईल आहे, सॉरी, स्टँडर्ड सी आउट सीन जी फाईल आहे ती आय ओ स्ट्रीममध्ये असते, राईट. आय स्ट्रीम आणि ओ स्ट्रीम अशा डिफरंट डिफरंट फाईल्स असतात. त्या केसमध्ये तुम्हाला ते आयडेंटिफाय होतं. सो हे असेल तर ते तुम्हाला हेडर फाईलमध्ये आयडेंटिफाय होईल. ओके, देन ना टेकिंग इनपुट फ्रॉम युजर. आता इनपुट युजरकडून कसं घ्यायचं, त्याचा हा सिम्पल प्रोग्राम आहे, राईट. सो शिट, आर विथ मी नो. ओके, हे 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 दिसतंय तुम्हाला. सो इनपुट कसे घेतो ते इम्पॉर्टंट आहे. सो ते बघूयात आपण. मे बी व्हॅल्यूज घेतल्या मी, कॅरेक्टर, इंटर नेम, इंटर रोल नंबर, असं काहीतरी बघू. रोल नंबर कन्सिडर केलं, तुमचं रादर नेम म्हटलं मी. ओके, टाइम बिंग. सो युजरकडनं इनपुट घ्यायचं आहे, तर त्या केसमध्ये मी युजरला सांगेन की एंटर युअर, आता स्टुडंट पण आपण एंटर युअर रोल नंबर. अगेन परत हे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्ह आहे. लास्ट टाइम मी सांगितलं होतं, जसं स्लॅश एन काम करतं तुमचं, तसंच एंडल काम करतं. सो याच्यानंतर ऑब्विसली तो काय करेल, इनपुट करेल. हे कुठनं, कीबोर्डकडनं येतं, राईट. जे कुठं टाकायचं आहे तुम्हाला, रोल नंबरमध्ये टाकायचं आहे, राईट. आता इथे मी
ओके 12 त्यांनी घेतलं इनपुट ना काइंड ऑफ. सो इथं आहे ना रिटर्न झिरो हा पण मी सांगितलं की रिटर्न झिरो ऑप्शनल होतं, ते डायरेक्टली पाठवून देतं त्याच्यात त्याच्यात इम्प्लिसिटली कॉल रिटर्न झिरो अटॅच करतं. आता हे झालं इंटीजर व्हॅल्यू. आता नेम, आता सेम मी जर नेम म्हटलं ना, एंटर युअर नेम, सिम्पली नेम, याच्यात कॅरेक्टर अरे वगैरे हे so how to display is by using shape. See copy is using name. Okay, roll number. Okay, you can use multiple outputs with this statement as well. Name, असंच आहे ना. Okay, 1 ABC. Okay, see here, roll number 1, name ABC, right? We also put end earlier, right? Just for slash and thing. Okay, rule number 1, name is ABC, right? So by that way, no, you can have enter, you can take input from users as well, right? अगेन फ्लोटचं सुद्धा काही इतकं इश्यू नाही आहेत. जसं इंटिजर वगैरे ट्रीटमेंट आहे तशीच फ्लोट डबलची ट्रीटमेंट आहे. वन मोर थिंग विच नीड टू मेन्शन हिअर इज जस्ट अ मिनिट नो. एंटर सिटी. Just concentrate on the statement which I'm typing there, so you'll get an idea. Roll number 1, ABC, and then city is Kolhapur. Yes. Okay.
So, are you with me? No? Are you with me? Put S in chat box. Now, are you with me? Okay. So, what thing need to be observed here is C मध्ये तुम्ही okay let it be. C मध्ये तुम्ही चेक केला असेल की whenever you want to have a string, no, you need to write this in character array, right? So you need to mention that this is a character type and need to mention array wherein you are going to store a string. Whereas in C++, you have an object called string which is mentioned in this file as well, right? हा ऑब्जेक्ट आहे जो मेन्शन केलाय या ऑब्जेक्ट थ्रू डिरेक्टली यू कॅन कॉल स्ट्रिंग, राईट? म्हणजे काय तर सी ला कॅरेक्टर ॲरे घ्यायचा, त्याच्यात मग ते याच्या आधी तुमचे लिमिटेशन्स कदाचित मे बी तुम्हाला 4 म्हणजे माझं नाव आता ARUN आहे ज्याच्यात 4 लेटर्स आहेत. सो ते जर स्टोअर करायचे असेल तर कॅरेक्टर ॲरे घेताना तुम्हाला 5चा घ्यायला लागायचा बिकॉज इट शुड एंड विथ नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग. सो ते सुद्धा कन्सिडर करायला लागायचं की जर अरोन स्टोअर करायचं असेल तर नल टर्मिनेशन वगैरे टाकायचं. परत ते नंबर ऑफ स्टाईल्स होतं त्याच्या कॅरेक्टर ॲरे डिफाईन करायच्या वगैरे जे सी मध्ये होतं. हे थोडंसं इथं इझी झालं की हा ऑब्जेक्ट केला अँड इट इज बाय डिफॉल्ट कम विथ नल टर्मिनेशन अँड ऑल. तुम्ही डिरेक्टली स्ट्रिंग मेन्शन करू शकता ऑब्जेक्टचे आणि त्याच्यात टाकू शकता तो व्हेरिएबल. वन मोर थिंग विच यू आय थिंक यू ऑब्झर्व हिअर इज सी मध्ये तुम्ही बघत असाल की तुम्ही व्हेरिएबल तुम्ही ब्लॉकच्या सुरुवातीला rather at the start of the block of any function you write your variables there, right? But in C++, a major addition is wherever required, whenever required, you can use variable, right? म्हणजे जर इथं पाहिजे तर मी इथंच लिहिलंय असं नाहीये. ज्या केसमध्ये जिथं जिथं मला यूज करता येईल त्या फंक्शनल ब्लॉकमध्ये तुम्ही कुठल्याही ठिकाणी ते व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता. दिस इज ऑल्सो अ मेजर ॲडिशन इन दिस, राईट? सो हा एक इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट आहे याचा की तुम्ही रादर कुठंही घेऊ शकता आणि कॉल करू शकता. सो हे ऑब्जेक्ट आहे. सो याच्यात 2 स्टाईलचे रादर स्ट्रिंग्स तुम्ही घेऊ शकता. एक तर सी स्टाईल स्ट्रिंग. सी स्टाईल स्ट्रिंग म्हणजे कॅरेक्टर ॲरे स्ट्रिंग ही जी आहे ती, आणि स्ट्रिंगचा ऑब्जेक्ट यूज करून रादर स्ट्रिंग हा क्लास आहे त्याचा ऑब्जेक्ट तुम्ही इथं क्रिएट करताय आणि त्या ऑब्जेक्टवर तुम्ही ते व्हॅल्यू स्टोअर करताय, राईट? सो 2 स्टाईलच्या स्ट्रिंग आहेत. रादर हा डिफरन्स आहे मेजर सी आणि C++ मध्ये. यू कॅन ट्रीट इट ॲज ऑब्जेक्ट ॲज वेल. इवन तुम्ही प्रिव्हियस जो कॅरेक्टर ॲरेचा जो फंक्शनॅलिटी होती दॅट इज ऑल्सो you can use here as well, right? So this is about simple inputs that you are taking from user, right? This is what हे जे मी आत्ता बोललो की व्हेरिएबल लोकल व्हेरिएबल तुम्ही कुठंही स्टोअर रादर हे करू शकता. जे आत्ता आपण एक्झाम्पलमध्ये बघितलं ना की इथं मी डिक्लेअर केलं डिरेक्टली आणि यूज केलं. तेच आहे की सी मध्ये थोडंसं ब्लॉकच्या सुरुवातीला तुम्हाला करावं लागतं. वेर सी मध्ये तुम्ही ज्या म्हणजे जिथं जिथं गरज असेल तिथं तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता. सो दिस इज वन इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट देअर इन C and CPP. Rather C++. Now things comes is आता आपण स्ट्रक्चर वगैरे बघितलं होतं. स्ट्रक्चरचे मेंबर फंक्शन्स कसे बघितले, त्यानंतर युजर इनपुट कसे घ्यायचे, रादर मेन फंक्शन, रिटर्न टाईप. सीच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आलो. आता इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट की त्याच्यात रादर ऑल प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ क्लासेस अँड ऑब्जेक्ट इन C++ ना. असं मी काहीतरी याच्या आधी स्टेटमेंट केलं होतं की सगळे प्रोग्राम म्हणजे नंबर ऑफ क्लासेस आणि त्याचे ऑब्जेक्ट असतात ज्याच्यावर त्याचे मेंबर फंक्शन्स ऑर ऑपरेशन शुड बी कॉल्ड ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स, असं काहीतरी स्टेटमेंट याच्या आधी केलं होतं. सो त्या रादर टर्मिनॉलॉजीला जाऊ. सो बेसिकली आधी याच्यात काय काय आहे, कुठले कुठले फंक्शन्स आहेत, काय काय लिहिलं जातं हे बघूयात आणि त्यानंतर एक्झाम्पल. सो वी स्टार्ट विथ क्लासेस अँड ऑब्जेक्ट. सो व्हॉट इज क्लास? जस्ट लाईक स्ट्रक्चर. मी लास्ट टाइम एक्झाम्पल घेतलं होतं. C++ मध्ये स्ट्रक्चर अवेलेबल आहे बट इट इज पब्लिक इवन दो यू कॅन ॲड मेंबर फंक्शन्स इन टू दॅट स्ट्रक्चर ॲज वेल, असं काहीतरी सांगितलं होतं मी. सो तेच जे स्ट्रक्चर आहे इज समवॉट सिमिलर, राईट? क्लास ही जी टर्मिनॉलॉजी आहे ती म्हणजे स्ट्रक्चरची, ज्याच्यातला स्ट्रक्चरचा स्ट्रक्ट हा कीवर्ड इज रिप्लेस्ड विथ क्लास अँड स्ट्रक्चर नेम इज रिप्लेस्ड विथ
class name. So structure मध्ये थोडेफार modification केले and then they have come up with a terminology called class, right? So it is treated to be as a user defined data type, right? So हा user defined data type आहे. जसं की स्ट्रक्चर होता. सो याच्यात अजून मेजर चेंज काय की मी मगाशी सांगितलं तसं की त्याचं स्ट्रक्चर जे होतं ते स्ट्रक्चरचं क्लास केलं. स्ट्रक्चर नेमचं क्लास नेम, ओपन कर्ली ब्रेस, close curly brace, and then important is scope in between that curly brace. All the members and data members and member functions present inside structures all are public, whereas major change in classes त्याच्यामध्ये जे जे काही अवेलेबल आहे इज ऑल प्रायव्हेट. जर तुम्हाला पब्लिक करायचं असेल तर ते स्पेशली मेन्शन करावं लागतं, बिकॉज देर आर 3 ॲक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल: प्रायव्हेट, पब्लिक अँड प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड काय आहे हे आपण नंतर बघू. टाइम बिईंग प्रायव्हेट काय, तर प्रायव्हेट इज नॉट ॲक्सेसिबल आउटसाइड क्लास. म्हणजे ते जे 2 कर्ली ब्रेस आहेत त्याच्या आतमध्ये जे जे फंक्शन्स अवेलेबल आहेत त्यांनाच तो प्रायव्हेट डेटा त्या क्लासचा अवेलेबल असतो. वेअरॅज इफ यू मेन्शन पब्लिक, नो, इवन दो त्या क्लासच्या बाहेरचे जे कुठले मेंबर आहेत, जर तुम्ही तो पब्लिकली कॉल केला तर ज्या ज्या वेळेस तुम्ही त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट कराल त्यावेळेस तुम्ही ते ऍक्सेस करू शकता, राईट? सो इट इज इम्पॉर्टंट डिफरन्स इन बिटवीन. पब्लिक इज अवेलेबल पब्लिकली, whereas private is only meant for that to opening and closing curly braces, wherein all which is there mentioned inside that curly braces can access private data, right? आणि जर तुम्हाला तसा ऍक्सेस करायचा असेल तर त्याचा रादर हे करावं लागतं, कंट्रोल ऍक्सेस थ्रू फंक्शन्स, राईट? सो ते आपण नंतर बघू. हे इम्पॉर्टंट आहे की पब्लिक आणि प्रायव्हेट. देन जस्ट लाईक स्ट्रक्चरचं व्हेरिएबल क्रिएट करतात तसाच क्लासचा आपल्याला व्हेरिएबल क्रिएट करता येतं, आणि दॅट व्हेरिएबल इज ट्रीटेड ॲज ऑब्जेक्ट, ऑर यू कॅन कॉल दॅट व्हेरिएबल ॲज ऑब्जेक्ट, राईट? सो याच्या आधी आपण डेफिनेशनमध्ये बघितलं होतं की क्लास आणि ऑब्जेक्ट काय आहेत. जसे की क्लास इज ब्ल्यूप्रिंट, whereas object as physical in existence, or you can say instance of a class. So जर तो इन्स्टन्स असेल तर त्यासाठी मेमरी असतेच, राईट? सो मेमरी असते तर ती मेमरी कशासाठी असते त्याला, तर मेमरी इज meant for, rather त्याची जी मेमरी कॅल्क्युलेशन्स असतात, all depends on data member. Whatever all data members present inside your class should be treated for memory calculation, आणि त्याच्या थ्रू त्याची फिजिकल मेमरी कॅल्क्युलेट केली जाते. आता इथं डिपेंडन्सी आहेत स्टॅटिक मेंबर आणि नॉन स्टॅटिक मेंबर, पण कन्फ्युजन नको. ज्यावेळेस स्टॅटिक आणि नॉन स्टॅटिक समजावून सांगेल त्यावेळेस मी तुम्हाला हे कन्फर्म करेन. टाइम बिईंग इतकंच लक्षात ठेवा की त्याची जी काही डेटा मेंबर्स असतात ते डेटा मेंबर्स कॅल्क्युलेट करावं, रादर त्याची जी साईज आहे त्याचं जे समेशन आहे, समेशन म्हणजे ऑब्जेक्टची साईज कन्सिडर केली जाते, राईट? सो दिस इज view for class and object. Class, then class name, opening curly brace, then closing curly brace, and class is end with semicolon always, right? So ते सेमिकोलन नी एंड करायला पाहिजे. त्याच्यात काय काय असतं, बेसिकली ऍक्सेस स्पेसिफायर मेन्शन केला जातो. देन त्याच्यानंतर जे असतात, जसं व्हेरिएबल म्हणत होता सी मध्ये, दोज व्हेरिएबल्स आर ट्रीटेड ॲज डेटा मेंबर्स हिअर, राईट? याच्या आधी तुम्ही व्हेरिएबल्स जे म्हणत होता ते म्हणजे डेटा मेंबर्स आहे. अँड देन operations related to that class which are mentioned as member function, किंवा तुम्ही याच्या आधी जे फंक्शन सिम्पली म्हणत होता, those are member function, those are treated to be as member function of class. So हे ओव्हरऑल स्ट्रक्चर आहे rather क्लासचं, की क्लास, then class name, then open curly brace, there should be access specifier, then there should be data members, there should be member functions. If you need to bind all those into those curly braces, right? हे झालं क्लासचं स्ट्रक्चर. देन हाऊ टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट, यू नीड टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट अँड टू कॉलिंग फंक्शन, वेअर जनरली आपण मेन मध्ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. त्यासाठी कसा करायचा, जसं की स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चर व्हेरिएबल नेम, सेम क्लास नेम, त्यानंतर ऑब्जेक्ट नेम, राईट? सो यू नीड टू मेन्शन ऑब्जेक्ट नेम विथ द हेल्प ऑफ class name, right? This is simply a user defined data type. So just like you create an variable, just like integer variable a you need to create, then you specially mention int space a semicolon kind of class name space object name semicolon, right? So it is treated to be as variable of class.
इथपर्यंत कळलंय का सगळ्यांना? इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का? Put it in chat. Put it in chat. Okay. Okay. Shit. Okay. So object is a variable of class. असं जनरली म्हणतात. सो त्याच्या सुद्धा काही कॅरेक्टरिस्टिक असतात. त्या ऑब्जेक्टच्या कॅरेक्टरिस्टिक काय, तर ही गोष्ट तुम्ही सतत लक्षात ठेवा की हे जनरली विचारलं जातं. परत हा हा जो स्लाइड दिसते तुम्हाला याच्यावर तुमच्या, जस्ट अ मिनिट. ओके, तुमच्या स्क्रीनवर जी स्लाइड दिसते ना, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन as far as your interviews are concerned. So object has a certain characteristic. So what sorry, what all those characteristics are? So there are three characteristics present. One is state, then behavior, and then identity. So keep in mind that what is object state is value which is stored in object is treated to be as state. Then behavior is, what all member functions, what all operations present inside that class is treated to be as behavior of that object. And what is identity? Obviously it is used for uniqueness, right? So every object has its own address, and that address is treated to be as identity, right? So how many characteristics are there for object? There are total three characteristics. So state, behavior, and identity. What makes state, what is there in state is whatever values are there inside class. You have data members, so whatever values you have stored for that data members is treated to be as state of that object, right? Then what is behavior? Is behavior is, action reaction, right? So what how actually it acts, no, it depends on your member functions, because you write, you write functions for that operations, right? So or depends on that function, it actually reacts. Then it depends on, no, member function, right? So rather object behaves on your member function, which is there as behavior. And identity simply is, address which is there. So this is about, no, characteristics of object. Then अबाउट डेटा मेंबर्स ना, आता हे स्ट्रक्चर कुठलं आहे, तर मगाशी जे आपण क्लासचं म्हणत होतो तेच आहे. क्लासचं म्हणत होतो म्हणजे काय, तर क्लास नेम, देन वी हॅव इन कर्ली ब्रेसेस वी हॅव ॲक्सेस स्पेसिफायर्स, वी हॅव डेटा मेंबर्स, वी हॅव मेंबर फंक्शन्स. जसं की त्याच्यातला सेकंड ब्लॉक यू 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 ट्रीट इट ॲज डेटा मेंबर. आता डेटा मेंबर म्हणजे काय, तर तुम्ही जे व्हेरिएबल्स घेता तुमच्या ऑपरेशनसाठी, रादर ऑपरेशनसाठी त्या क्लासमध्ये जे काही मेंबर्स घेतले जातात, दोज आर ट्रीटेड ॲज डेटा मेंबर्स इन C++. जनरली डेटा मेंबर हे प्रायव्हेटच असतात. सो अजून एक ॲडिशन की प्रायव्हेट जर तुम्ही म्हणत असेल ॲक्सेस स्पेसिफायर, तर तुम्हाला तो मेन्शन नाही करावा लागत ना. वाय इज इट सो? बिकॉज एव्हरी मेंबर इन क्लास इज बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट. सो जर तुम्हाला पब्लिक करायचं असेल तर ते तसं मेन्शन करावं लागतं, अदरवाईज नाही. बिकॉज एव्हरी मेंबर ऑफ क्लास इज बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट, राईट? सो प्रायव्हेट मेंबरचा rather importance काय की यू कॅनॉट ॲक्सेस दोज मेंबर्स आउटसाइड क्लास. सो डेटा रादर सिक्युरिटी अचीव होते या केसमध्ये, राईट? इवन वी कॅन ॲक्सेस, रादर जर तुम्हाला काय ॲक्सेस करायचे असेल तर कंट्रोल्ड ॲक्सेस राहत होतो. म्हणजे काय, युझिंग मेंबर फंक्शन्स यू कॅन ॲक्सेस दोज डेटा, रादर प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स. सो ते तुम्ही फंक्शनमध्येच ॲक्सेस करायची, त्याच्या थ्रूच चेंज करायची, राईट? आता हे पब्लिक करता येतात का? ऑब्विसली डेटा मेंबर यू कॅन मेक देम पब्लिक, राईट? पण ते काय होतं, परत मग डेटा सिक्युरिटी ज्या केसमध्ये म्हणतोय, तर परत पब्लिक का करायचे? जर ते पब्लिक केले तर आउटसाइड क्लास इट विल ॲक्सेसिबल. सो
तुम्हाला करता येत नाही असं नाही, डेटा मेंबर पब्लिक, बट स्टील इफ इट इज प्रायव्हेट देन डेटा सिक्युरिटी इज अचीव्ड, अदरवाईज अचीव नाही होणार डेटा सिक्युरिटी. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला प्रायव्हेटच ठेवावी लागतील, राईट. सो दोज आर सम पॉइंट्स विच आय नीड टू ॲड रिलेटेड टू डेटा मेंबर्स. देन आता स्ट्रक्चरमध्ये क्लासच्या स्ट्रक्चरमध्ये राहतात डेटा मेंबर्स झाले. देन नेक्स्ट इज मेंबर फंक्शन. जे जे ऑपरेशन्स असतात ना, ते सगळे तुम्ही फंक्शन्समध्ये लिहिता. म्हणजे काय, तर मगाशी मी म्हटलं की माझे डेटा मेंबर काय होते, तर रोल नंबर, त्याचं नाव होतं, स्टुडंटचा रोल नंबर होता, स्टुडंटचं नाव इज माय data member. Now member functions or operations is what you need to take that as a input from student. म्हणजे ते एक फंक्शनॅलिटी झाली की युजर कडनं मला ते इनपुट करून घ्यावं लागेल. अँड अनदर फंक्शनॅलिटी इज आय वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑल दोज थिंग्स, राईट. सो ते मी डिस्प्ले केलं ऑन स्क्रीन इज अनदर फंक्शनॅलिटी. सो दोज आर ऑल यू कॅन से प्रोसिजर्स, राईट. सो त्या प्रोसिजर्स तुम्ही बंच करता आणि ते बंच इज ट्रीटेड टू बी एज फंक्शन और मेंबर फंक्शन फॉर अ क्लास, राईट. सो हा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आहे ज्याच्यात तुम्ही ऑपरेशन्स मेन्शन करता. रादर ते बिहेवियर असतं. मेंबर फंक्शन म्हणजे त्या ऑब्जेक्टचं बिहेवियर असतं की तो कसा ट्रीट होईल. सो दिस इज अबाउट मेंबर फंक्शन. आता हे याचे क्लासिफिकेशन्स आहेत मेंबर फंक्शनचे, की मेंबर फंक्शन म्हणजे काय, तर नुसतेच नाव वगैरे असणार का, नाही. देर आर सर्टन रादर क्लासिफिकेशन्स अवेलेबल रिलेटेड टू मेंबर फंक्शन. मग कुठले कुठले आहेत, तर मेंबर फंक्शन्स आर लाईक कन्स्ट्रक्टर असतात, डिस्ट्रक्टर असतात, म्युटेटर असतात, इन्स्पेक्टर असतात, अँड देन फॅसिलिटेटर असतात. असे एक 4-5 स्टाईलचे फंक्शन्स आहेत, राईट. कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इन्स्पेक्टर, म्युटेटर अँड फॅसिलिटेटर, अशा स्टाईलचे जनरली मेंबर फंक्शन असतात. सो ते काय आहे ब्रीफली आपण बघू त्याच्या रिलेटेड की काय आहे ते. सो कन्स्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शन्स म्हणजे काय, तर कन्स्ट्रक्टर इज ट्रीटेड टू बी एज अ मेंबर फंक्शन, राईट. याच्यात इम्पॉर्टंट काय आहे की जे क्लासचं नाव असतं तेच त्या रादर कन्स्ट्रक्टर त्या फंक्शनचं नाव असतं, राईट. सो कन्स्ट्रक्टर इज मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास हॅव्हिंग सेम नेम ॲज दॅट ऑफ क्लास. इट डज नॉट हॅव रिटर्न टाईप ना. सो ते इम्पॉर्टंट आहे. हे कधी होतं, तर ज्यावेळेस तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता त्या केसमध्ये कन्स्ट्रक्टर ऑटोमॅटिकली कॉल होतो, तो काय करावा लागत नाही, राईट. कन्स्ट्रक्टर कशासाठी यूज केला जातो, जनरली इट इज यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, राईट. हे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही काय म्हणता की ऑब्जेक्ट क्रिएशनसाठी, रादर बरेच स्टुडंट म्हणतात की ऑब्जेक्ट क्रिएशनसाठी कन्स्ट्रक्टर यूज होतो. नॉट रिअली. मेंबर रादर कन्स्ट्रक्टर इज used for इनिशियलायझेशन ऑफ डेटा मेंबर. म्हणजे काय, तर तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करत नाही, इनिशियलाइज करतो, राईट. वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग इन केस ऑफ कन्स्ट्रक्टर इज, इफ वी आर, याच्या आधी तुम्ही कदाचित बघितलं असेल की आपण एवढे प्रोग्राम केले, कन्स्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट केले पण कन्स्ट्रक्टर नव्हता दिला. सो इन दॅट केस ऑल्सो इफ वी डोंट राईट एनी कन्स्ट्रक्टर, कंपायलर बाय डिफॉल्ट, rather compiler provides a constructor which is simply treated to be as default constructor. म्हणजे काय, सिम्पली फक्त दाखवतो तुम्हाला की कसा हा क्लास म्हटलं मी. क्लास इज मेड अप ऑफ ना मेंबर फंक्शन्स. आता इथं डेटा मेंबर्स असतात ना. सो हे डेटा मेंबर्स म्हणजे काय, तर व्हेरिएबल्स जनरली असतात. अँड स्कोप, ह्याचा जो ॲक्सेस स्कोप आहे, रादर ॲक्सेस स्पेसिफायर आहे, इज प्रायव्हेट. सो तुम्हाला स्पेसिफिकली ॲक्सेस स्पेसिफायर, मला जर डेटा प्रायव्हेट करायचा असेल तर असं म्हणावं लागत नाही. का, तर बाय डिफॉल्ट काय नाव दिलं, ओके. सो हे जे डेटा मेंबर्स आहेत या केसमध्ये तुम्हाला नाही म्हणावं लागत प्रायव्हेट, बट बाय डिफॉल्ट नेचर प्रायव्हेट आहे. सो जर तुम्हाला पब्लिक करायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला पब्लिक मेन्शन करावं लागतं, राईट. सो हा इम्पॉर्टंट एक अस्पेक्ट आहे.
या केसमध्ये. आता फंक्शन म्हटलं मी, पहिलं फंक्शन मेंबर फंक्शन काय होतं, कन्स्ट्रक्टर. कन्स्ट्रक्टर इज सेम ॲज दॅट ऑफ युअर क्लास नेम, पण हे फंक्शन असतं त्यामुळे तुम्हाला काय लावावं लागतं, ओपन अँड क्लोज कर्ली ब्रेस, राईट. हे झालं मेंबर फंक्शन, और हे दिस इज सिम्पली कॉल्ड व्हॉट, कन्स्ट्रक्टर, राईट. सो कन्स्ट्रक्टर हे मेंबर फंक्शन म्हणजे जसं क्लासचं नाव आहे तसंच मेंबर फंक्शनचं नाव असतं, इज सेम ॲज दॅट ऑफ क्लास नेम, राईट. हे झालं कन्स्ट्रक्टर. कन्स्ट्रक्टरचा यूज काय, जो इट इज यूज टू इनिशियलाइज data member of class, right? So whatever data member we have inside our class, all those should be initialized in this. इनिशियलाइज म्हणजे त्याला व्हॅल्यू, आता हे इनपुट वगैरे आता टायमिंग ह्या गोष्टीचा विचार नाही मी करत, फक्त त्याला व्हॅल्यू असाइन केली. सो इनिशियलाइज केला तो, त्याला व्हॅल्यू असाइन केली. हे 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 म्हणजे सिम्पली अ कन्स्ट्रक्टर फंक्शन, राईट. समजलं का इथपर्यंत कन्स्ट्रक्टर काय आहे. कन्स्ट्रक्टर सेम क्लास नेम जसं असतं तसंच फंक्शन असतं आणि इनिशियलायझेशनसाठी यूज करतात. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टर. आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? ओके ओके. सो अबाउट डिस्ट्रक्टर, जसं कन्स्ट्रक्टर आहे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट डिस्ट्रक्टर आहे. एक्झॅक्टली अपोजिट डिस्ट्रक्टर म्हणजे काय, तर इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ, रादर ते इनिशियलायझेशनसाठी यूज करायचे आणि हे कशासाठी यूज केलं जातं, डी इनिशियलायझेशनसाठी, राईट. सो जे काही इनिशियलाइज करता व्हॅल्यू त्या सगळ्या डी इनिशियलाइज करायच्या असतील तर डिस्ट्रक्टर वापरतात. सो याचा हे कसं आहे सिंटॅक्स, it is same like constructor but preceded with tilde sign. टिल्ड साइन ना प्रेसिडेड केला जातो. आता त्या कन्स्ट्रक्टर आणि डिस्ट्रक्टरला ऑब्विसली रिटर्न टाईप वगैरे नसतात. हे कधी कॉल होतं डिस्ट्रक्टर, तर ऑब्विसली ऑटोमॅटिकली कंपायलरच कॉल करतो. तुम्ही ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करायचा असतो त्यावेळेस डिस्ट्रक्टर कॉल करतात आणि ते डिइनिशियलाइज करतात अँड आफ्टर दॅट ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉइड, राईट. सो जर तुम्ही नाही दिला तर कोण देणार, ऑब्विसली कंपायलर. जर if you are not providing any destructor, then compiler by default provide a destructor, or compiler provides a default constructor, right? ओके. सो टिल्ड म्हणजे हे त्याच्या पुढं असं आणि डिइनिशियलायझेशनच्या केसमध्ये, राईट, त्याच्या व्हॅल्यूज वगैरे झिरो केल्या असं आपण कन्सिडर करू. सो दिस इज ट्रीटेड टू बी ॲज डिस्ट्रक्टर, राईट. सो डिइनिशियलाइज करण्यासाठी यूज करतो, राईट. नेक्स्ट इज म्युटेटर्स. अजून कुठली स्टाईल आहे तर म्युटेटर्स. म्युटेटर्स म्हणजे काय, दोज आर ट्रीटेड टू बी ॲज member function of class. Ja functions through the functions which are used to modify the state of object, those functions are treated to be as mutators, right? So जे function तुमच्या values, rather data member च्या values modify करतात त्या functions ना mutators म्हणतात. Another name for that is setter functions, right? If you want to set a value, no, जे functions value set करतात ना त्यांना सेटर फंक्शन्स म्हणतात. सो म्युटेटर्स ऑफ सेटर फंक्शन्स, राईट. अजून एक स्टाईल आहे की इन्स्पेक्टर्स. इन्स्पेक्टर्स म्हणजे काय, दोज फंक्शन्स विच आर ॲक्च्युली रीडिंग द व्हॅल्यूज. सो ज्या केसमध्ये तुम्ही डिस्प्ले वगैरे करताना ते फंक्शन ज्याच्यातनं व्हॅल्यू रीड केली जाते, सो दोज आर कॉल्ड इन्स्पेक्टर्स, और यू कॅन से गेटर फंक्शन्स, राईट. सो हा एक स्टाईल झाला, कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, म्युटेटर, इन्स्पेक्टर. देन फॅसिलिटेटर. आता फॅसिलिटेटर म्हणजे काय, तर जे काही ऑपरेशन्स आहेत त्या ऑपरेशन्सला कॉन्ट्रीब्यूट करणारे फंक्शन्स, राईट. असे मेंबर फंक्शन्स म्हणजे काय, फॅसिलिटेटर्स, राईट. इवन तुम्ही इनपुट आउटपुट फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करता असं म्हटलं तरी चालेल, राईट. इवन दो INT मेन इज ट्रीटेड टू बी ॲज अ फॅसिलिटेटर फंक्शन, राईट, ज्याच्या थ्रू तुम्ही फॅसिलिटी provide karta. So this is another you can say type of member function. So how many type of member functions are there? Total 5: constructor, destructor, mutator, inspector and facilitator. Mutators are called as setters, whereas
inspectors are called as getters function, right? So getter set of functions are important. Now I'll write a simple function, simple for a class. आता हाच क्लास कन्सिडर केला तुम्ही या केस मध्ये ना, जाऊ दे त्याचा कन्स्ट्रक्टर वगैरे राहू दे, पण मी जर म्हटलं की फंक्शन, ओके ओके तुमचं नेक्स्ट लेक्चर आहे का? ठीक आहे, विल स्टॉप हिअर.